Dear students, this is Madan Kumar in 12th Mathematics, Chapter 5, Two-Dimensional Analytical Geometry. Now we will discuss the topic circle. Already we posted the video, all the examples I have explained. Now exercise 5.1, equation of the tangent and normal at x1, y1 to the circle. எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நார்மல் அண்டு டேஞ்சன்ட்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். ஒரு சர்க்கிள் கார்டு PQ tangent normal. So let P of x1 y1 and Q of x2 y2 be the 2 points on the circle x squared plus y squared plus 2gx plus 2fa plus c equal to 0. And the point அதில் substitute பண்ணலாம் x1 squared y1 squared 2gx1 plus 2fy1 plus c equal to 0. Equation 1 x2 squared plus y2 squared plus 2gx2 plus 2fy2 plus c equal to 0. Equation 2. Subtracting 2 from 1, then we have the slope of the chord PQ. So y2 minus y1 by x2 minus x1 equal to minus of x2 plus x1 plus 2g divided by y2 plus y1 plus 2f. When q tends to p, so q என்ற point p பாயிண்ட்டுக்கு நேராக வந்துச்சுன்னா the chord become the tangent, கரெக்டுங்களா? ஸோ q என்ற பாயிண்ட்டு இங்கே வந்துச்சு, இந்த p என்ற பாயிண்ட்டுக்கு chord become a tangent. ஸோ அது டேஞ்சண்ட்டாக மாறிடும், அந்த கார்டு வந்து டேஞ்சண்ட்டாக மாறிடும் at p of x1 y1 x2 to x1 y2 to y1. அதை எடுத்து வந்து இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டில் எடுத்து வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ x2 to x1 y2 to y1, அப்போ x2 x1 மாறிடும், y2 y1 மாறிடும். தட்ஸ் வை we are written minus 2 of x1 plus 2g divided by 2 of y1 plus 2f. 2 is a common value, denominator and numerator cancel பண்ண பிறகு minus of x1 plus g divided by y1 plus f is the slope of the tangent. So first we are finding slope of the chord, next we are finding slope of the tangent. அதாவது m கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Then easily we can find equation of the tangent x1 y1, that is y minus y1 equal to m into x minus x1. Y minus y1 equal to minus m value minus of x1 plus g divided by y1 plus f into x minus x1. ஸோ இந்த y1 plus f கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் y1 plus fy minus y1 squared minus fy1 equal to minus of xx1 minus x1 squared plus gx minus gx1 yy1 plus fy minus y1 squared minus fy1 equal to minus xx1 plus x1 squared minus gx plus gx1. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூலாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ xx1 ப்ளஸ் ஆகிடும், y1 gx ப்ளஸ் fy x1 ஸ்கொயர்டு y1 ஸ்கொயர்டு அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும், ப்ளஸ் 2 gx1 ப்ளஸ் fy1. ஸோ xx1 yy1 gx fy ஒரு பக்கம், x1 ஸ்கொயர்டு y1 ஸ்கொயர் gx1 fy1 ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். gx1 ப்ளஸ் fy1 ப்ளஸ் c ஆட் பண்ண போகிறோம். Then xx1 plus yy1 plus gx plus fy plus gx1 plus fy1 plus c. The same way right hand side x1 squared plus y1 squared plus gx1 plus fy1 plus gx1 plus fy1 plus c. So this is become left hand side xx1 plus yy1 gx1, g is common, x plus x1, fy plus fy1, f is common, y plus y1 plus c. On right hand side x1 squared plus y1 squared gx1 2gx1 fy1 2fy1 plus c. So from 1 we can put right hand side equal to 0. See the first equation, x1 squared plus y1 squared plus 2gx1 plus 2fy1 plus c equal to 0. So that's why here we are putting 0. So this is 0. So then this is the equation of the tangent. So then equation of the normal y minus y1 minus 1 by m into x minus x1. So reciprocal of m already minus இருக்குது, ப்ளஸ் ஆகிடும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்க. yx1 minus xy1 plus g into y minus y1 minus f into x minus x1 equal to 0. So this is the equation of the normal. Note, equation of the tangent at x1 y1 to any curve is obtained by replacing. Already last வீடியோவில் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மில் பார்த்தோம். x squared we can write xx1, y squared we can write yy1, xy we can write xy1 plus yx1 divided by 2, x we can write x plus x1 by 2, y we can write y plus y1 by 2. Equation of the tangent to the circle, any circle, x squared plus y squared equal to a squared at x1 y1. X squared we can write xx1, y squared we can write yy1 equal to a squared. Normal become xy1 minus yx1 equal to k.
If it is passes through x1 y1, then அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். x1 y1 minus y1 x1 equal to kன்னு வரும். ரெண்டுமே சேம் பாயிண்ட், k equal to 0. That's why we are getting equation of the normal become xy1 minus yx1 equal to 0. இந்த டைப் சம் தான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்மில் பார்த்தோம். லாஸ்ட்டில் the normal passes through the origin, இதுதான் நார்மல் passes through the origin, therefore the normal passes through the origin. ஸோ அதான் 0 k 0 வந்துச்சுல, அதனால் நார்மல் passes through the origin. நெக்ஸ்ட்டு find the condition that the line y equal to mx plus c to be the tangent to the circle x squared plus y squared equal to a squared. Also find the point of intersection. அது நம்மக்கிட்ட ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது. இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த லைனு டேஞ்சண்ட்டாக அமையணும். ஸோ நம்ம இப்படி கூட வரைஞ்சிக்கலாம். டேஞ்சண்ட்டாக அமையுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன், ஆல்ரெடி நம்ம சம் பார்த்துட்டோம். அந்த கண்டிஷனை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன கண்டிஷன்றதை இங்கே பார்ப்போம். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சண்ட் அட் x1 y1 xx1 plus yy1 equal to a squared. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். the given line y equal to mx plus c. ஸோ கம்பேரிங் 1 and 2 கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். எக்ஸ் பிகம் அங்கே x1 இருக்குது, இங்கே m இருக்குது, மைனஸ் m, ஏன்னா இதை உள்ளே கொண்டு வந்துடணும். ஸோ இதை அப்படி மாற்றி எப்படி எழுதணும்னா மைனஸ் mx ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு 0ன்னு மாற்றி எழுதிக்கணும். அப்போது இங்கே வந்து எக்ஸுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இங்கே வந்து மைனஸ் m இருக்கும். ஸோ x1 பை மைனஸ் m, இங்கே ஒய் பக்கத்தில் y1 இருக்குது, இங்கே ஒய் பக்கத்தில் 1 இருக்குது. கான்ஸ்டன்ட் வந்து a ஸ்கொயர் பை சி. கோஎஃபிஷியன்ட்டை கம்பேர் பண்ணி எழுதுகிறோம். தென் x1 ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்னா x1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் a ஸ்கொயர்டு m பை சி, y1 become a squared by c. Since x1, y1 is a point on the circle, ஸோ அதை எத்தனை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இந்த பாயிண்டில் எதுவுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சர்க்கிளில் எதுவுமே இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். மைனஸ் a ஸ்கொயர்டு m by c the whole squared plus a squared by c the whole squared equal to a squared. a power 4 m squared c squared plus a power 4 c squared by a squared. ஸோ a ஸ்கொயர்டாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு LCM எடுத்துட்டோன்னா a squared m squared plus a squared equal to c squared, taking a squared outside, then c squared equal to a squared into 1 plus m squared, then c equal to plus or minus a into square root of m squared plus 1. இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்மில் பார்த்தோம். ஸோ this is a straight line to be a tangent to the circle. அதுதான் இந்த கண்டிஷன். c equal to plus or minus square root of 1 plus m squared. ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பார்க்கணும். ஸோ அதாவது இந்த சர்க்கிளில் இந்த கோடு வந்து டச் பண்ணுது. சர்க்கிளுக்கு இந்த கோடு தொடுகோடு அமைஞ்சிச்சு, டேஞ்சண்ட் ஆகிடுச்சு. எந்த பாயிண்டில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த பாயிண்ட் என்னன்றதை நம்ம இங்கே சொல்லணும். ஸோ அது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் x1 y1 மைனஸ் a ஸ்கொயர்டு m by c மைனஸ் a ஸ்கொயர்டு by c மைனஸ் a ஸ்கொயர்டு m by a. சியோட வேல்யூ a இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் m ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஆர், இல்லைனா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்றதால மைனஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம், minus. After simplification we will get minus am by square root of 1 plus m squared comma a by 1 plus m squared, or am by square root of 1 plus m squared comma minus a by square root of 1 plus m squared. Equation of the tangent. ஸோ நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பார்த்தோம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சண்ட் என்ன அப்படின்னா y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சி அப்படின்றதுல y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் a இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் m ஸ்கொயர். அதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 5.1. ஸோ இந்த 5.1 ஃபஸ்ட்டு சம். ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க 5 சென்டிமீட்டர், சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் 0 கம்மா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5. ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 5 வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா above the x axis below the x axis கிடையாது, ஏன்னா x is 0. அப்போ above the y axis below the y, அப்போ தான் 0,5 0,-5 வரும். ஸோ ஃபார்முலா வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கொடுத்தாங்கன்னா x minus h the whole squared plus y minus k the whole squared equal to r squared. h வந்து 0, y வந்து plus or minus 5. x squared plus y squared plus or minus 10y plus 25 equal to 5 squared 25 cancelled. x squared plus y squared plus or minus 10y equal to 0 is the answer. Given center and passing through the point they are given, then we have to find the equation of the circle. ஒரு circle இருக்குது, center passing through the point, cp equal to r.
ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சி அண்ட் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர். ஸோ தட் இஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு √50. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ரேடியஸ் சென்டர் இருக்குது x மைனஸ் h த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y மைனஸ் k த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். புக்கில் இதோட இருக்குது. ஸோ இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இந்த சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த சர்க்கிள் டச்சஸ் போத் த ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது, அதனால் நம்ம அதை ஏன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்லேயும் சரி ஒய் இன்டர்செப்ட்லேயும் அது ஏ டச் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன வரும், x மைனஸ் h y மைனஸ் k த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ எல்லாமே ஏ தான், ரேடியஸும் அந்த பாயிண்ட்டும். ஸோ x மைனஸ் a ப்ளஸ் y மைனஸ் a த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர். ஸோ என்ன பாயிண்ட் வழியாக பாசஸ் ஆகுது அந்த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, -4, -2. அப்போ எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு -4, -2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். we will get one quadratic equation in a, that is a square plus 2a plus 20. ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிங்கன்னா a ஈக்குவல் டு -2, a ஈக்குவல் டு -10. ஸோ ஃபஸ்ட்டு a ஈக்குவல் டு -10 எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x + 10 y + 10 ஈக்குவல் டு -10 த ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா x squared y squared 20x plus 20y plus 100 equal to 100. 100 will be cancelled out. Then we have x squared plus y squared plus 20x plus 20y plus 100 equal to 0. Then one more point is pending. So substitute a equal to -2. In first equation we have x plus 2 the whole square plus y plus 2 the whole square equal to -2 square, that is plus 4. அதே போல் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா x squared plus y squared plus 4x plus 4y plus 4 equal to 0. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது, சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க 2,3ன்னு. 2 லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு அந்த இடத்துல சர்க்கிள் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ சென்டர் இருக்குது, 2 லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில், ஸோ அது இப்போ மூவிங் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ அதை பீன்னு எடுக்கணும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க 2 லைன் ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ வி மஸ்ட் சால்வ் 1 and 2. அந்த 1 and 2 நம்ம சால்வ் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் வரையணும். வித் சென்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 2,3. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லைன்லேருந்து ஒரு சர்க்கிள் வரையணும். ஸோ 5,7 இஸ் த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக தெரியுது, திஸ் இஸ் சென்டர், இது வந்து மூவிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ இது வந்து ஆர். ஸோ அதனால் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சிபி தட் இஸ் ரேடியஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா 2,3 5,7 டிஸ்டன்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஆர் வந்து 5 யூனிட்ஸ் வந்துடும். ஸோ உங்கள்கிட்ட ஆர் இருக்குது, சென்டர் இருக்குது. தென் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் பிகம் x minus h the whole squared plus y minus k the whole squared equal to r squared. So after simplification, x minus 2 the whole squared plus y minus 3 the whole squared equal to 5 squared. Then we have x squared plus y squared minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 is the Riccati equation of the circle. Then fifth sum, end points of a diameter கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ x1 y1 3,4 x2 y2 2,-7. equation of the circle, what is the formula when the extremities of a diameter are given, x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. So x minus 3 x minus 2 plus y minus 4 y plus 7 equal to 0. So after multiplication we will get x squared minus 2x minus 3x plus 6 y squared plus 7y minus 4y minus 28. After simplification, x squared plus y squared minus 5x plus 3y minus 22 equal to 0 is the Riccati equation of the circle. Then area of the circle they are given 9 pi. What is the area of the circle formula? Pi r squared equal to 9 pi. Then r square equal to 9, r equal to 3. So then they are given the diameter to find the center value. So diameter equation கொடுத்துருக்காங்க. x plus y equal to 5, x minus y equal to 1. Solving 1 and 2 we will get center as 3,2, that is h and k. So now we are having radius and center. Using the center radius form, x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r squared formula, we will get the equation as x squared plus y squared minus 6x minus 4y plus 4 equal to 0. Given the straight line y equal to 2 root 2x, y equal to 2 root 2x plus c. So comparing with y equal to mx plus c, then we have in place of m we are having 2 root 2, c அப்படியே தான் இருக்குது. They are given the circle equation as x squared plus y squared equal to 16. So in place of a squared we are having 16, so a square equal to 16. அதாவது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சண்டாக அமையுமா? ஸோ இது ஸ்ட்ரைட் சர்க்கிளு, இது லைன். ஸோ இது வந்து டேஞ்சண்டாக அமையுமான்றதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன கண்டிஷன், c squared equal to a squared into 1 plus m squared. ஸோ c squared எடுத்துமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ a squared வந்து 16, 1 plus m squared வந்து 2 root 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 square 4 root 2 square 2. ஸோ 4 into 2 8.
16 into 9 ரூட் எடுத்திங்கன்னா 4 3ன்னு வரும். ஸோ c ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 12. ஸோ இதுவும் அந்த எக்ஸாம்பிள் சம் மாதிரி தான். இந்த இடத்துல c வேல்யூ கொடுக்கல. ஸோ இது இஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் பிகம் ஏ டேஞ்சன்ட் டு த சர்க்கிள் ஃபைண்டிங் த c வேல்யூ. ஸோ அதே மெத்தட் தான், பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். x squared plus y squared minus 6x plus 6y minus 8 equal to 0. Equation of the tangent at x1 y1 x squared we have to write x1, y squared we have to write y1, and minus 6x we have to write x plus x1 by 2, y we have to write y plus y1 by 2 minus 8 equal to 0. They are given x1 y1 as 2, substitute x1 y1 as 2, then x into 2 y into 2, so minus 3 into x plus 2 plus 3 into y plus 2 minus 8. After simplification we will get minus x plus 5y minus 8 equal to 0. That we can rewrite x minus 5y plus 8 equal to 0. This is the equation of the tangent to the circle. Then அது அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம உல்ட்டா பண்ணோன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மல் வந்துடும். எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் டு ஒய், ஒய் கோஎஃபிஷியன்ட் டு எக்ஸ், ப்ளஸ்னா மைனஸ், மைனஸ்னா ப்ளஸ். ஸோ ஒய் கோஎஃபிஷியன்ட் டு எக்ஸ் 5x, நடுவில் மைனஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் டு ஒய் 1y, கான்ஸ்டண்ட்டை மாற்றிடணும், ப்ளஸ் k ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இட் பாசஸ் த்ரூ 2,2, 10 plus 2 12 minus 12 கிடைக்கும். அதை இது மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 5x plus y minus 12 equal to 0 is the required equation of the normal to the circle. Equation of the circle x squared plus y squared minus 5x plus 12y minus 5 equal to 0. ஸோ மைனஸ் 2,1 பாயிண்ட்டு சர்க்கிளுக்கு உள்ளேயா வெளியிலையா சர்க்கிளுக்கு மேலே அமைதான்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ 2 squared 4, 1 squared 1, 5 into minus 2 10, 2 into 1 2 minus 5 plus 12 greater than 0. The point minus 2,1 lies outside the circle. 0,0 substitute பண்ணோம். x 0, y 0, x into 5 0, x into x value 0, 5 into 0 0, 2 into 0 0, only minus 5. Minus 5 less than 0. So lies inside the circle. Then அடுத்த point minus 4, minus 3, we will get 34. 34 na positive greater than 0 na lies outside. So first sum x squared plus y plus 2 the whole squared equal to 0. ஸோ இதில் வந்து சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டு மாடல் இருக்குது. எந்த மாடல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். y plus 2 the whole squared become y squared plus 4y plus 4 equal to 0. Comparing the equation with the general form of equation x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. In place of 2gx there is no x value, so 2g equal to 0, g equal to 0. In place of 2f we are having 4, 2f equal to 4, f equal to 2, c we are having 4. So center is the formula c of minus g comma f, that is 0 comma minus 2. Radius is the formula r equal to square root of g squared plus f squared minus c. Then we have 4 minus 4, r equal to 0. Another model, we can rewrite the given equation x squared plus y plus 2 whole squared as x minus 0 the whole square plus y plus 2 the whole square equal to 0. Comparing this equation with the center radius form of circle equation x minus s the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. So in place of h we are having 0, k plus 2. So minus k equal to 2, then k equal to minus 2. So center 0, minus 2. Radius பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 0 தான் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு டைப்பு நீங்கள் இந்த மெத்தடில் இருக்குது, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தடில் 11th செகண்ட் சம், தேர்ட் சம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபோர்த்து சம் நான் இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். 2x squared plus 2y squared minus 6x plus 4y plus 2 equal to 0. ஸோ 2 எல்லாமே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x squared y squared வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. பட் அந்த 2ன்ற கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும், ஒன்று தான் இருக்கணும். அதான் ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஸோ டிவைடட் பை 2 we will get x squared plus y squared minus 3x plus 2y plus 1 equal to 0. In place of 2g we are having minus 3, so g equal to minus 3 by 2. In place of 2f we are having 2, so f equal to 1, c equal to 1. Center minus g comma minus f plus 3 by 2 comma minus 1, r equal to g squared plus f squared minus c. Then we have 9 by 4 plus 1 minus 1 will be cancelled. Root of 9 by 4 become 3 by 2 units. So given that 3x squared plus 3 minus p into xy plus qy squared minus 2px minus 8pq equal to 0. இது ஒரு சர்க்குலர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் xy இருக்கக்கூடாது. அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் xy equal to 0. இப்போ 3 minus p equal to 0, then p equal to 3.
ஸோ இது ரெப்ரசென்ட் பண்ணோன்னா என்ன கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பி வேல்யூ கியூ வேல்யூன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிளியர்லி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இருக்கக்கூடாது. அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பிகம் 0. 3 - p இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 - pன்றது வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அது p = 3ன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆல்சோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர். ஸோ 3x ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு qy ஸ்கொயர்ட் அப்படி இருக்கணும். அப்போ 3 = q, q = 3. therefore ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இருந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 3x ஸ்கொயர்ட், pக்கு 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 3 - 3 0 ஆகிடும். q வந்து 3. ஸோ 3x ஸ்கொயர்ட் 3y ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 2 × 3 × x 6x மைனஸ் 8 × 3 × 3 9 8 9s are 72. இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு 3 வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்குது. அதனால் அந்த 3 டிவைட் பண்ணுறோன்னா x ஸ்கொயர் + y ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x மைனஸ் 24 = 0. So 2g = -2, g = -1. There is no f value. So 2f = 0, f = 0, c = -24. Center -g, -f. So 1, 0. Radius g squared + f squared minus c. So 1 + 0 + 24, 25 = 5 units. So this is important 5 marks. 6th sum. ஸோ 3 பாயிண்ட் வழியாக பாசஸ் ஆகிற ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது, அதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். Let the equation of the circle be x squared + y squared + 2gx + 2fy + c = 0. Mark this as equation number 1. Our circle passing through 1, 0, -1, 0, 0, 1. So hence the required equation of the circle we are taking x squared + y squared + 2gx + 2fy + c = 0. So we are taking first point, the circle passing through the first point 1, 0. So x1, y0, then we will get 2g + c = -1. Equation 2. Mark this as equation 2. Then taking -1, 0. So equation 1 passing through the point -1, 0. After simplification we will get the equation -2g + c = -1. Mark this as equation 3. Then using the last point, equation 1 passing through the point 0, 1. After substituting x = 0, y = 1, we will get 2f + c -1 = 0. So 2 and 3 we will cancel 2g and 2g, we will get the c value. So first we have to solve 2 and 3, get the c value, substitute the c value in 2 or 3, we will get g value. So 2c = -2, then c = -1. Substitute c = -1 into 2g - 1 = -1. -1 will be cancelled out, g = 0. Substitute c = -1 in 4th equation, that is also 0. f = 0. So substitute g, f and c value in equation 1. X squared + 2g 0 × x + 2f 0 × y plus c -1 = 0. Then we have x squared + y squared = 1. So without x and y coefficient இருந்ததுனாலே the circle passing through the origin. ஸோ இதே டைப்பில் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக அமைஞ்சிடுச்சு இந்த சம்மு. ஸோ ஈக்குவேஷன் சால்விங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. 6th சம் போலவே எக்ஸாம்பிள் 5.10 இருக்குது. ஸோ 3 பாயிண்ட் 1, 1, 2, -1, 3, 2. So let the equation of the circle be x squared + y squared + 2gx + 2fy + c = 0. Equation 1 passing through 1, 1. After substituting 1, 1 in the first equation, we will get 2g + 2f + c = -2. Mark this as equation 2. Second point 2, -1. Then we will get the equation 4g - 2f + c = -5. Mark this as equation 3. Equation 1 also passing to the point 3, 2. So x = 3, y = 2. Substitute பண்ணிங்கன்னா 6g + 4f + c = -30. இந்த மாதிரி சம் தான் நம்ம ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும். என்னென்னா ஜிஎஃப்சியில் 3 ஈக்குவேஷன் வரும், ஜிஎஃப்சி ஜிஎஃப்சி. இப்போ நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும், ஏதாவது 2 ஈக்குவேஷன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 2 and 3 எடுத்து சியை கேன்சல் பண்ணலாம், ஜிஎஃப்பில் ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். 3 and 4 எடுத்து சியை கேன்சல் பண்ணால் ஜி அண்ட் எஃப் வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜி அண்ட் எஃப் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோன்னா ஜி வேல்யூ எஃப் வேல்யூ தெரியும். ஜிஎஃப் வேல்யூவை 2, 3, 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சி வேல்யூ, ஏதாவது ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சி வேல்யூ வந்துடும். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 2 and 3 சி ஈஸியாக இருக்குது, அதை நான் கேன்சல் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணி எஃப் எனக்கு ஈஸியாக கேன்சல் ஆகுது. ஸோ 2f - 2f கேன்சல் பண்ணிட்டேன். 6g + 2c = -7 வருது. இப்போ நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு 2 and 3 எதை கேன்சல் பண்ணணும், அதில் அடுத்த 2 எடுக்கும்போது அதே தான் நான் கேன்சல் பண்ணணும். அப்போ தான் எனக்கு ஜி சிலேயே ஈக்குவேஷன் வரும். இப்போ நான் சி கேன்சல் பண்ணேன்னா அடுத்த 2, இப்போ 2 and 3 நான் சி கேன்சல் பண்ணேன்னா 3 and 4 இல்லைனா 2 and 4 நான் சி தான் கேன்சல் பண்ணணும். அப்போ தான் எனக்கு ஜிஎஃப்லேயே ஈக்குவேஷன் வரும். பட் நான் இந்த சம்மில் வந்து எஃப்பில் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ ஜிசியில் வந்திருக்கு. இப்போ அடுத்த 2 ஈக்குவேஷன் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன். அது வந்து 2 and 4 இருக்கலாம், இல்லை 3 and 4 ஆகலாம். ஸோ நான் 3 and 4 எடுத்திருக்கேன். 3 and 4 எடுத்து நான் எஃப் தான் கேன்சல் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து ஜிசியில் ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 3 ஈக்குவேஷன் ஜிஎஃப்சியில் இருக்குன்னா ஏதாவது 2 எடுத்து சி இல்லைனா ஜி இல்லைனா எஃப் கேன்சல் பண்ணலாம். அடுத்த 2 எடுக்கும்போது அதே மாதிரி எதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்களோ அதையே தான் நீங்கள் திருப்பி கேன்சல் பண்ணணும். அப்போ தான் அதே டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சி 5 and 6 பார்த்தீங்கன்னா ஜி அண்ட் சியில் இருக்குது. ஸோ தென் ஐ ஹவ் சால்விங் those 2 ஈக்குவேஷன் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி as -5/2. அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு நான் வந்து 5ஓ இல்லை 6லையோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து சி வேல்யூ வந்து 4ன்னு கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஜிசி தெரியும். 2, 3, 4 இந்த 3த்தில் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ நான் வந்து 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். தென் ஐ வில் கெட் f equal to -1/2. தென் ஃபைனலி சப்ஸ்டியூட் g, f, c வேல்யூ இன் ஈக்குவேஷன் 1. x squared plus y squared plus 2 into g minus 5/2 into x plus 2 into y minus 1/2 into y plus c. ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா x squared plus y squared minus 5x minus y plus 4 equal to 0. ஸோ திஸ் இஸ் அ மாடல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய சம் இருக்குது. ஸோ கேட்கலாம், க்ரியேட்டிவாக கூட கேட்கலாம். ஸோ கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 6th சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஃப்சி 3 ஈக்குவேஷன் வரும்போது நீங்கள் ஏதாவது 2 ஈக்குவேஷன் எடுத்து உங்களுக்கு எந்த வேல்யூ கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதை அதே தான் கேன்சல் பண்ணணும். அப்போ தான் சேம் டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் புதுசாக கிடைக்கும். அதை சால்வ் பண்ணி நம்ம இந்த சம்மை முடிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் 5.1. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி வில் டிஸ்கஸ் எக்ஸசைஸ் 5.2. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கான்செப்ட் பார்ப்போம், அடுத்து எக்ஸசைஸ் சம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.